त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरातिमेका सुधातमक्षरेणेत्य त्रिधा मात्रातिकस्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चर्मा विशेषतः त्वयि विधार्यते सर्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्तीति सर्वदा विश्रेष्ट सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुतिः महामोहा च भवति महादेवी महाशूरि प्रकृतिस्त्वं हि गुणस्य सर्वत्र विभावेनि कालरात्रिर् महारात्रि महारात्रिश्च दारुणा त्वं ह्रीं त्वमीश्वरी त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर्बललक्षणा लज्जापुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति भान्ति देवज खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रणे तथा शङ्खिणे चापिणे बाण भूषणि परिगायुन सौमसंज्ञ तराशेष सौम्यभ्यस्तदिशंसनि परावरणं परमा त्वामेव परमेश्वरी ॐ सर्वमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणे नमः। বিদ্যাপতির নিজের লেখা দুর্গার গান শুনুন। বিদ্যাপতি একটা বই লিখেছিলেন, সেই বইটার নাম হচ্ছে দুর্গা ভক্তি তরঙ্গিনী। কি বললাম? দুর্গা ভক্তি তরঙ্গিনী। এই বইটা ভাগ্যবশত গুগলেই পাওয়া যায়, ইন্টারনেটে। যদি আপনারা বাজারে কোথাও খুঁজে না পান, পিডিএফ ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। দুর্গা ভক্তি তরঙ্গিনীর বই নিয়ম অনুসারে এখনো পর্যন্ত বিস্ফি গ্রামে মিথিলাতে পুজো হয় দুর্গা পুজো। মিথিলার যে দুর্গা পুজোটা হয় সেটা বিদ্যাপতির নিয়ম ধরে ধরে হয়। সেই বইটার নাম দুর্গা ভক্তি তরঙ্গিনী। সেই দুর্গা ভক্তি তরঙ্গিনীর একটা গান, একটা বন্দনা দুর্গার, সেটা আপনাদেরকে শোনাই। দুর্গাকে ডাকছে মা। কনক ভূধর তড়ি রাগের উপরে শিখর বাসিনী চণ্ডিকা জয় চারুহাসিনী দশন কোটি विकास बंकिम तुलित चंद्र कले রাগটা যদি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে এই রাগের একটা মান্নাদের গান আছে, মান্না বাবুর গান আছে, আমাদের শ্রদ্ধেয় পরম শ্রদ্ধেয় শিল্পী মান্না বাবুর গান। রাত জাগা দুটি চোখ যেন দুটি কবিতা লিখেছিলে মনের খাতায়, অশ্রু ঝরানো লিপিকা। শুনেছেন? ওই একই রাগ এইখানে হচ্ছে, এটা দুর্গা বন্দনার মধ্যে হচ্ছে। কনক ভূধর শিখর বাসিনী চণ্ডিকা জয় চারুহাসিনী দশন কোটি
विकास बंकिम तुलित चंद्रकले मागो 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 तुलित चंद्र तले कबूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारुहासिनी दशन कोटि विकास बंकिमा तुलित चंद्रकले क्रुद्ध सुर रिपु बल निपातिनी महिष शुंभ निशुंभ घातिनी क्रुद्ध सुर रिपु बल निपातिनी महिष शुंभ निशुंभ घातिनी भीम भक्त भयोपनोदन पाटन प्रबले कनकभूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चल चारुहासिनी कनकभूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारुहासिनी धने 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 गम गम गरे तोरीरा सारे गरे सारे गम धम गरे सारे गम ध ध ध ध ध म ध म ग गम धनि धनि ध म ध म गरे गरे सारे गम म ध म पम गरे ग प म ध म म गम गरे सारे ग प म ध म नि 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 धनि नि म ध ध ग म म रे ग ग सारे ग म ध नि स ग ग नि स ध ग ग ध ग ध ग ध ग नि ग नि स म म म म ग रे ग नि स नि नि स नि ध र नि नि ध ध ध ध नि नि ध ध ध ध नि नि ध तुलित चंद्र तले तुलित चंद्र तले सकल पाप कला परिच्युति सुख विद्यापति कृत स्तुति सकल पाप कला परिच्युति सुख विद्यापति कृत स्तुति तोषित शिव सिंह भूपति कामना फल दे कनकभूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारुहासिनी कनकभूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारुहासिनी कनकभूधर शिखर वासिनी धने 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 ध प ध प म ध प म ग म ग रे स रे ग म प प म ग म ध ग म ग म ग म ध ध म ध नि नि धने रे रे धने 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 ध धने ध ध भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारुहासिनी दशन कोटि विकास बंकिम तुलित चंद्रकले तुलित चंद्रकले तुलित चंद्रकले 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 दुर्गा वंदना विद्यापति माँ আমার স্বামীর আজ্ঞায় আমার বন্দনা গান তুই যেভাবে গাইলি তোর এই অতি ভক্তিতে আমি এত প্রসন্ন
বল বাবা তোর কি চাই? প্রথম কথা, আমার স্বামীকে তুই সন্তুষ্ট করতে পেরেছিস, আমি তার সহধর্মিনী। স্বামীকে সন্তুষ্ট করেছিস মানে অর্ধেক সন্তুষ্ট আমি এমনিতেই হয়ে গেছিলাম। তারপরে তুই এমন ভাবে আমার বন্দনা করলি যে আমি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকতেই পারলাম না। বল বাবা তোর কি চাই? তখন বিদ্যাপতি বলছে যে দেখুন মা, দেখো মা, বাবা মায় বলেছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম সম্পত্তির চাবি নাকি তোমার শাড়ির আঁচলে। ওই প্রেম সম্পত্তি আমার চাই, বলো মা তুমি দেবে কিনা? তখন দুর্গা মা বলছে ওরে বিদ্যাপতি, আমি তোকে আশীর্বাদ করলাম, আজ থেকে তোর কলম থেকে যেটাই প্রকাশিত হবে সেটাই জগতে অমর হয়ে যাবে। আমার করুণায় তুই সকল সম্পত্তির অধিকারী হবি, কিন্তু মনে তোর থাকবে গোপী প্রেম। আর যখন তোর মনে হবে সেই গোপী প্রেম তুই হৃদয় দিয়ে অনুভব করে রাধা গোবিন্দের প্রেম সম্পত্তি লাভ করতে পারবি। তাহলে এখনো পর্যন্ত কয়জনের আশীর্বাদ কৃপা বিদ্যাপতি পেল মায়েরা? দেখি কেমন কীর্তন শুনছেন। আমি বলেছি মাঝে মাঝে আপনাদের ঠুকে ঠুকে দেখবো কে কতটা ভালো গান শুনছেন। এখনো পর্যন্ত বিদ্যাপতি কজনের কৃপা পেয়ে ধন্য হলেন বলুন মায়েরা? কজন বাবা? 3 জন। প্রথম কার করুণা পেয়েছেন? মা গঙ্গা। দ্বিতীয় কার করুণা পেয়েছেন? দেবাদিদেব মহাদেব। আর 3 নম্বর কার করুণা পেলেন? মা মহামায়া, মা যোগমায়া, মা দুর্গা। এইরকম করুণার যার জীবন, তার কলম থেকে অমরত্ব সৃষ্টি হবে না তো কি সৃষ্টি হবে? দুর্গা মা আশীর্বাদ করে গেছেন যে তুই যেটাই বলবি সেটাই অমৃত হয়ে যাবে। আর তুই যখনই মনে করবি তখন তোর মনটার হৃদয়ের মধ্যে গোপী ভাব তোর অনুজাগ্রত হবে। গোপী ভাব পেলেই সব পাওয়া হয়ে যাবে বাবা। যাও ব্যাস। বিদ্যাপতি শুরু করলো রচনা, সাহিত্য, সমস্ত কিছু কৃপা। সেই 20 গ্রামের মিথিলা অঞ্চলের তৎকালীন যিনি রাজা ছিলেন সেই রাজার নাম হচ্ছে শিব সিংহ। শিব সিংহ, সেই শিব সিংহের রাজ পণ্ডিত রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন বিদ্যাপতি। তার রাজসভার এক রত্ন হিসেবে তিনি বিরাজ করতেন। রাজসভার রাজকবি, রাজপণ্ডিত, গুরুদেব, সকল কিছু গুণের অধিকারী হয়ে বিদ্যাপতি ছিলেন। একদিন সর্বনাশ হয়ে গেল। ঘরে বসে বসে বিদ্যাপতি সাহিত্য রচনা করছেন আর রাজরানী ছুটে এসেছেন। গুরুদেব বাঁচাও, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল, আপনি আমাদের বাঁচান। কি হয়েছে মা? কি হয়েছে? গুরুদেব খাজনা দিতে পারেনি বলে দিল্লির নবাব বন্দী করে নিয়ে গেছে আমাদের মহারাজকে। শুলবিদ্ধ করার মৃত্যুদণ্ড আদেশ জারি করেছে দিল্লির নবাব। আমার বোধহয় বিধবা হওয়ার সময় হলো। আমি কোনো কিছু উপায় না দেখে আপনার চরণে ছুটে এসেছি, আপনি কিছু একটা উপায় করেন, আপনি বাঁচান আমাদের। মা কোনো চিন্তা নেই মা, কোনো চিন্তা নেই, আমি আছি। মা দুর্গার করুণা যদি আমার উপরে থাকে, দেবাদিদেব মহাদেবের করুণা যদি আমার উপরে থাকে, আমি ঠিক আমাদের রাজাকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসবই, কোনো চিন্তা নেই। এই ঘটনাটা এবার আমি যেটা বলবো, এই ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনোদিন হয়নি। কেননা ইতিহাস বলতে যেটা এখন আপনারা স্কুলে পড়ছেন সেগুলো অনেক ভুলভাল ইতিহাস। কেননা অনেক ইতিহাসকে চাপা দিয়ে ওই ইতিহাসটাকে তৈরি করা হয়েছে যাতে আমাদের শস্ত্র, আমাদের সংস্কার আমরা যাতে না পাই। আমাদের ইতিহাসকে দাবানো হয়েছে, আমাদের ইতিহাসকে মুছে ফেলা হয়েছে ইতিহাসের বই থেকে, যাতে আমরা আধুনিকতার নাম করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের সংস্কারকে ভুলে যাই। আর বিদেশি শক্তিকে আক্রমণ দেখিয়ে বিদেশি শক্তি আমাদের থেকে অনেক উৎকৃষ্ট এটা মনে করে যেন আমাদের এই
মতিভ্রমটা হয়, এই করে এখনকার দিনের ইতিহাস তৈরি। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসবিদ যারা, তাদের বইয়ের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে আসল ইতিহাসগুলো রয়ে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি যেটা বিদ্যাপতি করে দেখিয়েছিলেন, সেই ঘটনাই আপনাদের এখানে বলবো। এবার দিল্লির নবাব শিব সিংহকে বন্দী করে নিয়ে গেছে 2 বছরের খাজনা দিতে পারেনি বলে। শুলে চড়াবো, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে দিয়েছে, সমন জারি হয়ে গেছে। বিদ্যাপতি একটা কবি হয়ে, একটা সাহিত্যিক হয়ে, একজন সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে দিল্লিতে ছুটেছেন রাজাকে বাঁচানোর জন্য। দিল্লির দরবার এসেছে আমাদের বিদ্যাপতি, হুজুর সালাম কবুল করুন। কে? আপনার নাম কি? আগে আমার নাম বিদ্যাপতি। কোথায় বাড়ি আপনার? আগে আমার বাড়ি মিথিলায়। মিথিলা? তোমাদের রাজার তো মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞা হয়ে গেছে, আবার মিথিলা থেকে কি করতে এসছো? 2 বছরের খাজনা দেয়নি, শুলবিদ্ধ করা হবে আগামীকাল। তোমার এখানে কি কাজ? তুমি কি করো? বলে আমি তো গান টান একটু লিখি, আমি সাহিত্য চর্চা করি। যাও গান লেখাবে, যাও যাও। এটা দিল্লির দরবার, এটা রাজনীতি করার জায়গা, এটা গান লেখার জায়গা না। যাও এখান থেকে। একটা কবি হয়ে তুমি এখানে আসা সাহস করে? বলে আমি আপনার কাছে আর্জি জানাতে এসেছি, আমার মহারাজের মৃত্যুদণ্ড মুকুব করে দিন। কত হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল। আমি আমার দিল্লির নবাব হয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, ও আবার কে কোথাকার কবি এসে আমাকে আজ্ঞা দিচ্ছে মৃত্যুদণ্ড মুকুব করে দিন। কে তুমি? তখন বিদ্যাপতি করজোড়ে বলছে, হে নবাব, আপনি যদি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে আমার মহারাজের মৃত্যুদণ্ড আপনি দেবেন, দয়া করে কালকে তার মৃত্যুদণ্ডটা দেওয়ার আগে এই রাজসভায় আপনার ওই তরবারি দিয়ে আমার গুন্ডুটা কেটে দিন, গলাটা কেটে দিন। আমার গলা কাটুন আগে, তারপর আমার মহারাজকে গিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। কেন? অপরাধ তো তুমি করনি, অপরাধ তোমার রাজা করেছে। রাজার পাবে রাজ্য নষ্ট, প্রজার তো কোনো দোষ নাই। তুমি কেন মৃত্যুদণ্ড তুমি গ্রহণ করবে? তখন বিদ্যাপতি বলছে, শুনুন, জমিতে যেমন মাটি যেমন উর্বর হলে তবে সেই জমির ধান উর্বর হয়, ফসল উর্বর হয়, সবজি উর্বর হয়। একটি সাহিত্যিক, একটি সঙ্গীতজ্ঞ, একটি কবি তার কাব্য শিল্প সমস্তটা কিছু উর্বর করতে পারে যদি তার রাজ্যের মাটিটা শক্ত হয়। আমার রাজাটাই যদি না থাকবে, তাহলে আমি কার ভরসায় আমি গান লিখবো, সাহিত্য রচনা করব, শিল্প সৃষ্টি করব? তাহলে রাজা নেই, আমার সাহিত্যের মরণ ঘটবে, আর আমার সাহিত্যের মরণ ঘটা মানে আমারও মরণ ঘটা। বেঁচে থেকে আমি কি করব? আমার মুন্ডু কেটে দিতে, গলাটা কেটে ফেলবে। এই কথা শুনতে একটু নবাবের একটু নড়ে চড়ে বসেছে আর কি। এরকম কথা তো আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কি করো? কি করো যেন বললে? আমি গান লিখি। গান মানে কবি? গান শোনাতে পারো আমায়? হ্যাঁ শোনাতে পারি। বলো দেখি, আমাকে একটা গান শুনিয়ে প্রসন্ন করো দেখি। আমি দিল্লির নবাব, এই রাজ দরবারে আমি কথা দিলাম, গান শুনিয়ে যদি আমার মন জয় করতে পারো, তাহলে তোমার রাজার মৃত্যুদণ্ড আমি মুকুব করে দেব। শোনাও আমায় গান। ঠিক আছে, আপনি কি গান শুনবেন বলুন? কি ধরনের গান আপনি শুনবেন বলুন? বলে এদিকে এসো। হরিবল মায়েরা, একটা অনুরোধ করছি, যেসব প্রসঙ্গগুলো বলছি এগুলো খুব গভীর জিনিস, এগুলো চানাচুর নয়। খাবেন পুটপুট করে মুখে লাগবে আর খুব স্বাদ লাগবে, এর চানাচুর নয়। চানাচুর কীর্তন করা আমাদের হয় না, আমি চানাচুর কীর্তন করি না। এখনকার দিনে চানাচুর কীর্তন, মুখরোচক কীর্তন বেরিয়েছে, সব কীর্তন আমি করি না। গুরুর কাছে গিয়েছি, রীতিমতো গান শিখেছি, এখনো শিখে চলেছি। যতটুকু শোনাবো ভালো জিনিস, স্বাস্থ্যকর খাবার, খুব মন দিয়ে শুনুন।
গন্ডগোল করলে আপনাদের নিজস্ব ক্ষতি। নবাব বিদ্যাপতিকে ডাকলেন, কিছু মনে করবেন না, ছোট মুখে বড় কথা। জানালা দিয়ে দেখাচ্ছে দিল্লি কোন নদীর তীরে, আপনারা সবাই জানেন বাবা, দিল্লি কোন নদীর তীরে? দিল্লি যমুনার তীরে। ওই যমুনাতে একটা রমণী সকাল বেলায় স্নান করছে। আর নবাবের একটা স্বভাব ছিল, ওই জানলা দিয়ে এই মেয়েদের স্নানগুলো দেখত। শিক্ষার অভাব হলে যা হয় আর কি, মানসিকতার শিক্ষা তো সবাই পায় না, মনুষ্যত্বের শিক্ষা সবার হয় না। ওই জানলা দিয়ে দেখত। বিদ্যাপতিকে ডেকেছে, জানলা দিয়ে দেখাচ্ছে যে ওই রমণী যে স্নান করছে যমুনার জলে, ওই রমণীর রূপ বর্ণনা করে আমার মনটা প্রসন্ন করো দেখি, দেখি তোমার কাব্যের কত বড় ক্ষমতা, দেখি তোমার কাব্যের কত বড় ক্ষমতা। মন প্রসন্ন করতে পারলে রাজ্যের রাজার মৃত্যুদণ্ড মুকুব। বলে বেশ, তাই হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতি যোগী মায়াকে স্মরণ করছে, মা গো, তুমি আমায় আশীর্বাদ করে বলেছিলে যখনই আমি মনে করব তখন গোপী ভাব জাগ্রত হবে। আজ বড় কঠিন পরীক্ষার সময় এসেছি মা। এই যমুনার তীরে নারীটি স্নান করছে, আমি কেন মনে করব সাধারণ রমণী স্নান করছে? দিল্লিটাও যেমন যমুনার তীরে, আমার শ্রীধাম বৃন্দাবনটাও হলো যমুনার তীরে। তাই আমি ভাববো ওটি সাধারণ রমণী নয়, ও যে আমার স্বয়ং রাধা রানী স্নান করছেন, আর আড়াল থেকে আমার শ্রী গোবিন্দ রাধা রানীর রূপ দর্শন করছে। সেই ভাব নিয়ে আজকে আমি গান লিখবো মা, আমার কণ্ঠ থেকে যেন সেই ভক্তি তুমি জাগ্রত করো। সখারে সখারে সখা কোন কামি, ও শ্রীনান রে সখারে সখা কোন কামি। কত বড় ভাব নিয়ে গান লিখছে বিদ্যাপতি। তার আকণ্ঠ বপু জলে বইসে, আর তার বদন মাত্র জলে ভাসে। দেখে আমার মনে যেন যমুনার উপর সোনার কমল ভাসে রে। ওরে আমার প্রাণের সখারে সখা কোন কামি। মায়েরা, রাধারানী স্নান করছে, গলা পর্যন্ত দেহ তার যমুনার তলায়, আর বদনটা যমুনার উপরে। যেন মনে হচ্ছে দেখে যেন সোনার একটা পদ্মফুল যমুনার উপরে ভেসে উঠেছে। সেটা রাধারানীর বদন,
তাই আকণ্ঠ বপু জলে বইসে তার বদনে মাত্র জলে ভাসে। দেখে আমার মনে হয় যেন সোনার কমল ভাসে রে। ওরে সখারে সখা কোন কামি ওগো হেরো হানলো পাঁচ প্রাণের সখারে প্রাণের সখারে ধনির আমার চিকুরে চিকুরে ধনির আমার চিকুরে গলয়ে জলধারা আর মুখ শশী রই কি ওগো রয়ে আধিয়ারা। এসব গান আপনাদের দেশে শোনাবো না তো কোথায় শোনাবো বাবা? বীরভূমে শোনাবো না তো কোথায় শোনাবো? আপনারা আর কিছু বুঝুন বা না বুঝুন, পদাবলী কীর্তনটা তো বোঝেন। আপনাদের দেশেই কীর্তনের প্রকাশ, আপনাদের দেশেই বড় গানের প্রকাশ, প্রাচীন কাল থেকে কীর্তন শুনছেন। এসব গান অন্য জায়গায় গাইতে গেলে তারা বলবে সময় কাটাচ্ছে, গানটা বন্ধ করুন। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম, ওই গানটা শোনা। কি বলবো বাবা, ওই জন্য গান কমিয়ে দিয়েছি, বেশি গান গাই না। উলু মনে মুক্ত ছড়িয়ে কোনো লাভ নেই। যারা আমার গানের মানে বুঝবে তারাই শুনতে এসো, যদি ভালো না লাগে দয়া করে বাড়ি যাও। কারণ এই মুখরোচক কীর্তন করতে গিয়ে কীর্তন সাহিত্যটাকে নষ্ট করে ওইভাবে কীর্তনকে সম্মান দেওয়া যায় না। সারেগামা পায় চ্যাম্পিয়ন অনেক কষ্ট করে হতে হয়েছে। কীর্তন গানটাকে নিয়ে নিতাই চাঁদের কৃপায় এত বড় জায়গায় যাওয়া। সবসময় আমার চেষ্টা থাকবে যে কীর্তনের আসল গানগুলো কোনটা সেগুলো মানুষকে শোনানো। ধনির চিকুরে চিকুরে গলয়ে জলধারা, রাধারানী ডুব দিলেন, উঠলেন, রাধারানীর বদন প্রান্তে কেশর রাশিটা ঝুলে পড়ল। রাধারানীর বদনটা যদি চাঁদ হয়, রাধারানীর কালো কেশ বেনি অন্ধকার, আর এই কেশ বেনি থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছে। দেখে কি মনে হচ্ছে জানো? রাধার বদন কমলটা দেখতে পারবে না বলে যেন আধার কাঁদছে। যেন আধার কাঁদছে, যেন আধার কাঁদছে। মুখ কমল মুখ শশী, মুখ চন্দ্র কমল দেখা পেল না বলে যেন আধার কাঁদছে। মুখ চন্দ্র কমল দেখা পেল না বলে আধার কাঁদছে। ওই মুখ চন্দ্র দেখা হলো না বলে রাধে 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 বলে মুখ চন্দ্র দেখা হলো না বলে রাধে 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 বলে চন্দ্র কমল দেখা হলো না বলে রাধে 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 বলে। চন্দ্র কমল দেখা হলো না বলে রাধে 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 বলে। ধনির আমার চিকুরে চিকুরে চিকুরে
গলয়ে জল ধারা ও তার মুখ শশী রয়ে কিয়ে হয়ে আঁধিয়ারা। মা দুর্গার করুণা এমন পূর্ণভাবে ছিল বিদ্যাপতির উপর, যে নবাব নারীদের স্নান দর্শন করত কাম দৃষ্টিতে, আজ বিদ্যাপতির বিন্দু বিন্দু নয়ন জল পড়ছে ওই দিল্লির দরবারে মা দুর্গার করুণায়। নবাব এসে বিদ্যাপতির চরণটা জড়িয়ে ধরেছে। কবি কি গান শোনালে, কি গান শোনালে তুমি? এমন গান আমি জীবনে শুনি। এতদিন পর্যন্ত নারীদের স্নান দেখতাম কাম দৃষ্টিতে, এমন গান আপনি শোনালেন আমার হৃদয়ের মধ্যে এবার প্রেমের ধারা বইছে। কাম আর প্রেম আকাশ পাতাল পার্থক্য বাবা। আত্মেন্দ্রিয় প্রতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম। জাগতিক যা কিছু করবেন নিজ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার জন্য সব কাম। কেবলমাত্র পরম পুরুষ প্রকৃতির সর্বর্ধে আমার প্রকৃত পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণকে সুখী করার জন্য যা করবেন সবই প্রেম। আজ সেই প্রেমে বিদ্যাপতি জয় করে নিলেন দিল্লির দরবার। শুনুন বিদ্যাপতি, আপনার মতো কবি যে দেশে জন্ম নেয় সেই দেশের রাজার রাজ্যের প্রাণদণ্ড দেওয়া আমার মতো নবাবের অকাত নেই, যোগ্যতা নেই। তাই আমি রাজ্যে ঘোষণা করলাম এই রাজ দরবারে 2 বছরের খাজনা তো দেয়নি, সেটা মুকুব করে দিলাম। আগামী আরো 3 বছর কোনো খাজনা মিথিলার থেকে নেওয়া হবে না, এটাও আমি আজকের ঘোষণা করে দিলাম। শিব সিংহ মুকুব হয়ে গেল। ইতিহাসে কখনো এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে একটা কবি গিয়ে রাজনীতি করে একজন রাজার প্রাণদণ্ড মুকুব করে নিয়ে চলে এসেছে, আজ পর্যন্ত হয়নি। বাড়িতে ফিরে এসে শিব সিংহ চরণটা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে যে আপনার মতো কবি আমার দেশে জন্ম নিয়েছে, আমার দেশের প্রতিটি ধূলিকণা ধন্য হয়ে গেছে। আপনার কাছে এই শিব সিংহর রাজ্য চিরকাল ঋণী থাকবে। আপনাকে আর রাজসভায় আসতে হবে না, আপনি বাড়িতেই থাকুন। আপনার পরিবারের সকল দায় দায়িত্ব সব আমরা গ্রহণ করব। প্রাণ ভরে শুধু আপনি সাহিত্য রচনা করুন, জগতে আরো রাধা গোবিন্দের প্রেমের গান রচনা করুন। সমস্ত দায় দায়িত্ব আমাদের থাকবে, টাকা পয়সা সব এখান থেকে যাবে, কোনো চিন্তা নেই।